میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا پہلا جھٹکا ہے پاکستان کو کہ سدھر جاؤ. اگر اتواد کی جو آپ نے شروعات کی ہے، جو آپ انجام دے رہے ہو، اگر اس کو قابو نہ کیا گیا تو ہم قابو کریں گے. تو مبارکباد دیتا ہوں پردھان منتری نریندر مودی اور خاص طور پر انڈین آرمڈ فورسز تینوں نے، جنہوں نے کوآرڈینیٹڈ آپریشن سندور، کیونکہ پولیٹیکل کنٹرول ہوتا ہے آرمڈ فورسز کے اوپر، تو یہ آپریشن کیا ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر چھپے ہوئے اسامہ بن لادن کو امریکہ نے، خیر وہ بہت دور تھا، تو 11 سال لگے اس کو ادھر ایبٹ آباد میں آ کر مارنے کے لیے. اور ہماری فورسز نے، ہمارے پردھان منتری جی کی دیکھ ریکھ ہیٹھ 11 دن کے بعد، ابھی 11 دن ہی ہوئے ہیں کہ ایک پہلا جھٹکا دیا ہے. اور مرید کے بھاولپور، کوٹا، سارے کوٹلہ اور ساری جگہ پر 9 استھانوں پر جو ایک ساتھ حملہ کیا ہے، اس کے لیے مبارکباد. بہت ساری کیجلٹی ہوئی ہیں، 80 to 90 کیجلٹیز ہوئی ہیں. اس کے بارے جو ہے سرکاری طور پر ویروے جو ہے 10 بجے تقریباً آنے والے ہیں. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جیسے کہ پچھلے اگر یاد کیا جائے کہ جب کہ ایئر اٹیک کیا تھا تو 2019 کے اندر، تو اس سمے جو تھے، بعد میں پاکستان میرے خیال ہے 26 اگست کو تھا 2019 میں، سرجیکل سٹرائک تو پہلے ہوئی تھی 16 میں. یہ 2019 کے اندر جب کہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک ویل سرپرائز یہ جو ایئر سٹرائک کی، تو اس کے اندر نقصان ہوا بہت سارا، اس کے اندر بھی کیمپ اڑائے. مگر اس کے بعد ابھی جو ہوا ہے، جو کاروائی انہوں نے کی پاکستان میں، اس کو کوئی شک نہیں، ان کے ہوائی جہاز آئے، ہمارے LOC پاس کی، ہمارے بھی پھر ہوائی مقابلہ تھوڑا ہوا، اور ہمارا ونگ کمانڈر ابھینندر بھی ان کی ٹیریٹری میں گر گیا تھا ایک ہوائی جہاز گرانے کے بعد. مگر ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، ضرور کرے گا. کس حالت میں کرے گا، کتنا کرے گا، کہاں کرے گا، اس کا بارے کچھ نہیں کیا جا سکتا. مگر کیونکہ ہمارا 670 کلومیٹر کا LOC ہے، 3300 سے 30 کلومیٹر تقریباً IB ہے، تو ابھی جموں تک اگر اس نے جو کہ انٹرنیشنل بارڈر ہے 400 کلومیٹر، ادھر تک پہنچ گیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں ہر استھتی کا سامنا کرنے کے لیے تیار بر تیار رہنا پڑے گا. دیکھیے، پاکستان نے بار بار دھمکی دی ہے پچھلے تقریباً 10-12 دن سے، جب سے کہ ان کی سپورٹ سے جو پہلگام میں آتنوادی حملہ ہوا، جس میں 26 ناگرک ہمارے ٹورسٹ مارے گئے، تو اس کے بعد بار بار انہوں نے چیتاونی دی ہے، اور بار بار گھبراہٹ کے اندر بہت کچھ بول رہے ہیں. ان کا رکھیا منتری، ان کا ریل منتری کہتا ہے کہ ہم نے جو 130 بام رکھے ہیں وہ کائے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ماڈل نہیں، ہمارے پاس راکٹ ہیں، سبھی بھارت کے لیے رکھے ہیں. اور ان کے جو ان کا میسج جو ہے، اور اس میں بھی ان کا جو امبیسڈر ہے اس نے بھی بول دیا کہ ضرورت پڑی تو ہم اگر ہمارا پانی روکا، ہمارے سے یہ کیا وہ کیا، تو ہم پرمانو شکتی کا بھی استعمال کرنے کے لیے ہچکچاہٹ نہیں کریں گے. وہ ابھی دور کی بات ہے، دور کی بات نہیں ہے. جب کہ مرتا کیا نہیں کرتا، ابھی دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ہر استھتی کا سامنا کرنا پڑے. ہم کمزور نہیں ہیں. ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے پرمانو شکتی کا استعمال کرنے کے لیے. ہم نو فرسٹ یوز پالیسی میں، ہماری 2003 میں پالیسی پر سرکار نے طے کی تھی، اور اس کے اوپر قائم ہے. منیمم ڈیٹرنس ہے ہی ہے. اس لیے دیش واسیوں کو بھی ہر استھتی کا سامنا کرنے کے لیے، خاص طور پہ پنجابیوں کو میں کہتا ہوں، جموں کشمیر کے اندر تو LOC کے پاس مورچے بنے ہوئے ہیں، مورچے نہیں بنکر بنے ہوئے ہیں، مورچے تو ہیں ہی ہیں فوج کے، اور ادھر وہ پناہ لے سکتے ہیں. ادھر تھوڑا ان کو احتیاط برتنی ہوگی، ان کو پریکاشن لینی ہوگی، جو کہ آج بھی سیکیورٹی فرام دی پوائنٹ آف ویو سیکیورٹی جو ہے، آج بھی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. چنڈی گڑھ میں بھی ایک ہے. تو میں سمجھتا ہوں
कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। हमारे देशवासियों को, हमारे नागरिकों को, हमारे सभी सिविल सोसाइटी संस्था को तैयार ब तैयार रहना चाहिए हर किस्म की स्थिति का सामना करने के लिए। थैंक यू। बताना चाहूँगा, मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर पुंछ राजौरी सेक्टर के अंदर 1983 से लेकर 87 तक मैं अपनी यूनिट 51 माउंटेन रेजिमेंट उसमें होती थी, वो कमांड की है। मेरे को गुलपर, जो उनके साइड में भी गुलपर है, हमारा भी है, उसके आगे कुछ एक पिकट थी, मैं इसलिए क्योंकि कनेक्शन हो गया इसका, तो उधर जब मैंने चार्ज लिया है ऑपरेशनल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे को जिस यूनिट को रिलीव कर रहे थे और खास तौर पर उधर एक सिख पलटन थी, उनका एक जेसीओ मेरे को लेके अपनी आखिरी पिकट पर लिया। सरला, फिर सुम्मी, फिर बाज आती थी, फिर डंडा पिकट थी, मुझे याद आ गया। उसके 15 गज के सामने पाकिस्तान की पोस्ट थी और उसमें फेंसिंग नहीं हुई थी। तो उसने चैलेंज किया जो उधर सेक्शन कमांडर था कि उस्ताद, हमारे हवलदार को जैसे आगे मत बढ़ना, कि हमारे पास वो फायर करने का हुक्म हमारी जेब में है और आपको इंदिरा गांधी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज हमें इस बात की खुशी है कि हमें परमिशन प्रधानमंत्री, अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जिन्होंने तिन्ने सेनाओं को फ्रीडम ऑफ एक्शन दिया है, ऑफ कोर्स फैसला तो उन्होंने किया है, आज उन्होंने शक्ति दी है। वो इसलिए मेरे को याद आ गया वाकया कि उस समय रिस्ट्रिक्शन थी, उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद आस्ता आस्ता जो है डेलीगेशन ऑफ पावर दी गई कि अगर इस किस्म की स्थिति पैदा होती है 1 to 1, तो कौन से स्मॉल आर्म्स, कौन सी तो हमारे पास तोपें थी, आर्मी कमांडर की परमिशन चाहिए थी। हमने नो वॉर नो पीस पोस्चर में उधर भी तोपें लगे हैं, मैंने भी एक्शन, छोटे छोटे एक्शन बहुत कुछ किया है। मैं उनके अंदर ना जाता हुआ, मुझे इस बात की खुशी है कि जो आर्म्ड फोर्सेस को, उनको ये शक्ति प्रदान की गई है और उनको बार बार उनके साथ, कमांडरों के साथ, तीनों सर्विस चीफ के साथ मीटिंगें करके आखिर एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड ऑपरेशन है। ये एक फेज 1 है, एक एस्केलेटर लैडर जो है उसकी शुरुआत है। अभी क्या होता है आगे, पर हमारी फोर्सेस तैयार है, कमजोरियां हों या ना हों, उसके बावजूद भी हम स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। मैं एज ए कैप्टन, एज ए मेजर उरी सेक्टर में जंग भी लड़ी है और उसके बाद में कमांड भी किया। फिर मैं डिप्टी ब्रिगेड कमांडर राजौरी में भी रहा हूँ, इसलिए सेक्टर को पूरी तरह जानता हूँ। मैं समझता हूँ इनके कैंप को खदेड़ना बहुत जरूरी था। उस समय 18, 20, 42 हुए थे, जहाँ 45, जहाँ सन 65 में इनको खदेड़ने के लिए, ताकि ये अंदर ना आए, वो फैसला जनरल बख्श सिंह ने लिया था कि इनको अगर खदेड़ना है तो हाजी पीर और के इलाके वो कैप्चर करने होंगे, जो किए। और उरी सेक्टर से पुंछ, दोनों सेक्टरों में मैंने कमांड की रह चुका हूँ। एक साइड में मैंने एज ए कैप्टन मेजर बतौर बताया, दूसरी कमांड की है कि वो उनको रोड को लिंक कर दिया और ये उसमें बहुत सारे गांव जो थे अपने कब्जे के हेठ ले लिए और प्रशासन को हैंड ओवर कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि एक इस किस्म का फैसला भी लेने की जरूरत होगी, ताकि ये बाद में कभी भी अपना सर ना उठाएं और हमारे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के हो या बाकी इलाके के अंदर हो, हिम्मत ना करें अपने आतंकवादियों को सपोर्ट देने के लिए और उनको हर किस्म की सहूलत प्रदान करने के लिए। हमें इस बात की भी खुशी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली दफा हुआ कि जब के पूरा अवाम, सियासी पार्टियां सब अपने सियासी से जो कि उनका कामकाज होता है उससे ऊपर उठ के एकजुट होके उन्होंने पाकिस्तान पीओ के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की है। एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी एकजुटता का प्रगटावा है। मैं समझता हूँ इससे जरूर आतंकवाद की जो समाप्ति है उसके लिए यत्नशील होंगे हमारे कश्मीरी, क्योंकि उनके रोजगार के ऊपर जो 26 जो आतंकवादी हमला हुआ है, उनका रोजगार के ऊपर भी ये इन्होंने मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा धक्का है। तो वो इसलिए अभी वो समझ गए हैं, क्योंकि उनका एक पोनी वाला भी उधर
मारा गया, उसने जरूर मुकाबला किया होगा, क्योंकि ये पता है उसने वो पहचान लिया कि ये हमारे नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसने यूनाइट किया है पूरे देश को। देश सारी अब सियासी पार्टियों को चाहिए कि अपना सियासी डिबेट करने के बजाय, अपनी एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय एकजुट को बढ़ावा तो किया है। अभी प्रदर्शन भी करें, अभी ये बिगनिंग है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द सिचुएशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।